నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ తో మీ ముందున్నది ఆనంద్ రాజ్ కుమార్. ఈనాటి వార్తలను ముఖ్యాంశాలు. విశాఖలో జరగనున్న సిఐఐ సదస్సు కోసం ముంబైలో మంత్రి లోకేష్ రోడ్ షో. ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు రావాలని పారిశ్రామికవేత్తలకు ఆహ్వానం. కల్తీ మద్యం విషయంలో సీఎం చాలా కఠినంగా ఉన్నారన్న ఎమ్మెల్సీ అనురాధ. కేవలం ఆరోపణలు వచ్చినందుకే ఇద్దరు పార్టీ నాయకులను సస్పెండ్ చేశారని వెల్లడి. ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్లే పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఇద్దరు విద్యార్థులు చనిపోయారు. తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యే తాటిపత్తి చంద్రశేఖర్. ఆదర్శ సమాజ సాధన లక్ష్యంగా స్వర్ణ ఆంధ్ర స్వచ్ఛ ఆంధ్ర ఉద్యమాన్ని నిత్య జీవన సరళిగా కొనసాగించాలి. పిలుపునిచ్చిన కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ షణ్మోహన్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పెట్టుబడులకు స్వర్గధామంగా మారుతుందని ప్రపంచ ప్రసిద్ధ సంస్థలు ఇక్కడ తమ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విజన్, ఆయన నాయకత్వంపై ఉన్న నమ్మకమే దీనికి కారణమన్నారు. విశాఖపట్నంలో నవంబర్ 14-15 తేదీల్లో జరగనున్న ప్రతిష్టాత్మక సిఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ నేపథ్యంలో ముంబైలోని తాజ్ ప్యాలెస్ హోటల్లో పారిశ్రామికవేత్తలతో నిర్వహించిన రోడ్ షోలో లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల వాతావరణం అత్యంత సానుకూలంగా ఉందని, ప్రపంచ దిగ్గజ సంస్థలు ఏపీ వైపు చూస్తున్నాయన్నారు. I just wanted to give you 3 reasons why you should consider Andhra Pradesh. The first one is we have a leadership with proven track record. That is our Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. I mean, if you look at it, in his first 2 terms as the Chief Minister, he has built a new city called Cyberabad, which today is the powerhouse for the state of Telangana. In his 3rd term, he got Kia to a district which was one of the most backward districts in India called Anantapur. And today he has almost tripled its per capita income. So I mean, we have a proven track record leadership that's here to deliver. Second is speed of doing business. We are a startup state with a lot of calmness and can-do attitude. We are willing to close. I mean, we have the agility of a startup and a discipline of a Fortune 500 company. And if you also look at it, once an investor commits to investing in Andhra Pradesh, once we shake hands, it's no longer your project, it is our project. We are in it together. We are partners together. And it's also very personal for all of us who are in it. So I'll give you a few examples at the speed at which we are actually doing things. First example is ArcelorMittal. It's going to be India's largest steel plant. And this project was closed over a Zoom call and a follow-up WhatsApp message. We know Aditya Mittal, I heard that he's looking to invest in India. So I reached up to him over a Zoom call and he had 3 specific asks. And one of it had to do with getting a slurry pipeline from NMDC to get the raw material. And those 3 asks were confirmed next day morning. So I had a call at 6 p.m. IST. Next day morning, after speaking to our Honorable Chief Minister, I confirmed it over a WhatsApp message. And we finished environmental clearance. The hearing is done. We are going to lay foundation for it in November. So in less than 15 months, we grounded this project. And we have no MOU. We don't have any MOU with ArcelorMittal. And we got it done. Another example of it is Google. 14th of this month, we are signing. It's going to be a 1 gigawatt data center coming in Visakhapatnam. And we worked with them to actually look at the changes in policies that we need to bring at the national level and at the state level. So if you look at Mr. Naidu's leadership, he's always known for creating cutting edge policies that are in the interest of course, Andhra Pradesh and the nation at large. If you look at telecom deregulation, he played a very important role. Similarly, in attracting data center investments to the state of Andhra Pradesh and India, we actually worked with the federal government on looking at changes that are required in policies. And that is what steered Google to Visakhapatnam. SIFI has also made an announcement, 500 megawatts is coming to Visakhapatnam. We are getting 3 sea landing cables to Visakhapatnam, which will be double of the capacity that currently lands in Mumbai. This is one example where speed of doing business is getting delivered. The other great example is Reliance Industries doing their compressed biogas projects and their CBG projects. So we are taking land that is not useful for anything else, even for agriculture, and we're growing Napier grass and we're converting it into gas, compressed biogas. 80,000 acres
of dry arid land under a lease is being given to Reliance Industries. They're going to do close to 8 nodes, 40,000 crores of investment. And all this got done in the last 8 months here in the state of Andhra Pradesh. TCS is another example. I think a lot has already been said. Yuvraj sir did mention about it. 25 acres of land given at 99 paise. Because we believe that that is the kind of bold leadership we need in Andhra Pradesh to attract the next wave of investments. We closed on TCS. They're launching November 1st. The center is going to start. We're going to lay a foundation for the larger campus. Cognizant is coming to Andhra Pradesh. And few other players, you will hear about them soon. All of them are now going to call Visakhapatnam their home. And a lot of GCCs are also willing to come. So we are not just talking. We are walking the talk. We are willing to make those bold moves. For sectors, industries that are going to create jobs, create micro ecosystems and generate economic activity, we are willing to walk the extra mile. And whatever we do stands the test of time and politics. There were people, activism is good. I'm not against it. There were people who went to court against the package that we gave to TCS, but court threw it out because we followed the process, time tested, and we delivered on it. So we're not here to do tokenism. We mean doing business. వైసీపీ హయాంలో కల్తీ లిక్కర్ మాఫియాకు మూలవిరాట్గా ఉన్న జగన్ 3,500 కోట్లు కొల్లగొట్టారని ఎమ్మెల్సీ పొంచుమర్తి అనురాధ విమర్శించారు. మంగళగిరి టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ కల్తీ మద్యం విషయంలో సీఎం చాలా కఠినంగా ఉన్నారన్నారు. కేవలం ఆరోపణలు వచ్చినందుకే 2 పార్టీ నాయకులను సస్పెండ్ చేశారని, గత 5 ఏళ్ల వైసీపీ పాలనలో అధికారికంగానే కల్తీ మద్యం వ్యాపారం జరిగిందన్నారు. కల్తీ మద్యం కేసులో జైలుకు వెళ్లిన వారిని స్వాతంత్ర సమరయోధుల్లా భావించి జగన్ పరామర్శించారని ఎద్దేవా చేశారు. అలాంటి వ్యక్తి నేడు ప్రభుత్వంపై బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. గత 2 రోజులుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్రంలో ఏదో జరిగిపోతుంది, నకిలీ మద్యం తయారు చేస్తున్నారు, అమ్మేసుకుంటున్నారు అని చెప్పి లబో దిబోమంట ఉన్నారు. మీకు అసలు నిజాలు తెలుసా? మీ హయాములో లిక్కర్ స్కామ్ కి తెర లేపి మీరు మూర విరాటుగా ఉంటూ 3,500 కోట్లకు పైగా నకిలీ మద్యాన్ని అమ్మి సొమ్ము చేసుకొని మీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మీ హయాంలో ఉన్న ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా జైలు పాలైతే కనీసం ఒక్కళ్ళని కూడా సస్పెండ్ చెయ్యకుండా, లిక్కర్ స్కామ్ గురించి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా మీరు ఈరోజు మా ప్రభుత్వంపై బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తారా? అసలు నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒకే విషయం అడదలుచుకున్నా, అసలు మీరేమన్నా పట్టుకున్నారా నకిలీ మద్యాన్ని? మా ప్రభుత్వం పట్టుకుందా? నకిలీ మద్యాన్ని పట్టుకున్నది మా ప్రభుత్వం. ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకోమన్నది ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. పోలీస్ రైడ్లు చేయించింది నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. వాళ్ళు ఎలక్షన్ ముందు వైసీపీ నుంచి మా పార్టీలోకి రావడం జరిగింది. వాళ్ళు కోవట్లుగా వచ్చారని కూడా మాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతా ఉంది. వాళ్ళని ఇమీడియట్గా సస్పెండ్ చేసింది నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఎంతటి చర్యలైనా సరే తీసుకోవడానికి వెనకాడం అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది నారా చంద్రబాబు గారు. ఇదేదో మీరు పట్టుకొని ఏదో దాన్ని ఏదో తేల్చేసి ఏదో మాకేదో హెల్ప్ చేసినట్టుగా మీరేదో మాట్లాడటం ఏంటి? మీ హయాంలో ఏం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు? 3,500 కోట్ల లిక్కర్ స్కామ్ జరిగింది. సరే, ఈ స్కామ్ గురించి పక్కన పెడితే మీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు బార్లో 6 మంది కల్తీ మద్యంతో చనిపోయిన రోజు మీరు ఏమన్నా యాక్షన్ తీసుకున్నారా? కనీసం అడిగారా? కనీసం సస్పెండ్ చేశారా మల్లాది విష్ణుని? మీ హయాంలో జంగారెడ్డిగూడెంలో, గోదావరి జిల్లాల్లో, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికే కాదు దేశానికే అన్నపూర్ణగా ఉన్న జిల్లాలైన గోదావరి జిల్లాల్లో 26 మంది చనిపోతే నకిలీ మద్యం తాగి మీరు ఏమన్నా మాట్లాడారా అసలు? పైగా అసెంబ్లీలో ఏం స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు? అది సహజంగానే చనిపోయారు, చచ్చిపోవటం సహజం, 26 మంది చనిపోతే 26 మంది చనిపోతే ఇప్పుడు ఏమైందంట అని మాట్లాడిన మీరు ఈరోజు మా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని విమర్శించడం, నకిలీ మద్యం గురించి మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే నవ్విపోతారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. మీ హయాంలో ఎన్నోసార్లు కెమికల్ ల్యాబులు గగ్గోలు పెట్టాయి. మీరు అమ్మేది కరెక్ట్ మద్యం కాదు,
కల్తీ మద్యం అమ్ముతున్నారు, ఇందులో స్పిరిట్ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. 30,000 మంది ప్రాణాలు ఆల్రెడీ కోల్పోయారు, లక్షల మంది హాస్పిటల్ పాలయ్యారు, మీరు యాక్షన్ తీసుకోండి అని ఎంతమంది చెప్పినా మీరు కనీసం దాని వెనక చూసారా మీరు? అసలు ఈరోజు ప్రభుత్వాన్ని కావాలనే బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రభుత్వ గురుకుల పాఠశాలలు, వసతి గృహాల్లో రక్షిత త్రాగునీటిని అందించలేని ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమే విద్యార్థుల మరణానికి కారణమని వైసీపీ ఎమ్మెల్యే తాటిపత్తి చంద్రశేఖర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాడేపల్లి వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ లోకేష్ ఓ బాధ్యత లేని విద్యాశాఖ మంత్రి కాగా చంద్రబాబు ఓ అసమర్థ ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. కేవలం ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్లే పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 2 విద్యార్థులు చనిపోయారని, ఇవి ముమ్మాటికి ప్రభుత్వ హత్యలేనని, చనిపోయిన విద్యార్థుల కుటుంబాలకు 25 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. వరకు దాదాపుగా 11 మంది అడవి బిడ్డలు విజ్ఞానం పెంచుకొని పరిజ్ఞానంతో ఆ అడవి తల్లి ఒడిలో వారి యొక్క జాతిని పెంపొందించుకోవాలని లేదా వారి యొక్క స్థితిగతుల్ని మెరుగుపరుచుకోవాలని, జ్ఞానంతో బిడ్డలు తిరిగి వస్తారని ఆ తల్లిదండ్రులు గంపెడు ఆశలతోటి ఆ బిడ్డల్ని కొండ కోనల్ని దాటించి గురుకుల పాఠశాలల్లో, వసతి గృహాలలో చేర్పించి గంపెడు ఆశలతోటి వారి వైపున ఎదురు చూసేటటువంటి ఆ తల్లిదండ్రులకి ఆ బిడ్డలు విగత జీవులుగా వెనక్కి వచ్చేస్తున్నారు. విద్య ఎటోబోతుంది, ఏకంగా బిడ్డలే మరణపు కౌగిలిలోకి వెళ్లిపోయి విగత జీవులుగా ఆ కుటుంబాలకు వెనక్కి చేరుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇది తీవ్రమైనటువంటి చేతగానితనానికి, ప్రభుత్వ అసమర్థతకు అద్దం పట్టేటటువంటి వ్యవహారం. ఇవి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం యొక్క హత్యలే. అసమర్థ పరిపాలనని చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్నారు అనడానికి, విద్యాశాఖ మంత్రిగా నారా లోకేష్ గారు పనికి రాడు అని చెప్పటానికి ఈ యొక్క ఉదాంతం స్పష్టంగా మనకి చెప్పవచ్చు. ఒక కుటుంబంలో రేపటి తరాన్ని నడిపించవలసినటువంటి ఆ బిడ్డ లేకుండా పోతే, ఏకంగా జులైలో అయితే 10వ తరగతి చదివేటటువంటి బిడ్డ చనిపోయాడు. 1 వారంలోనే 2 బాలికలు. కేవలం ఏంటయా అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి హాస్టల్స్ లో సరైనటువంటి తాగునీటి సౌకర్యం లేకపోవటం. శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా ప్రభుత్వంలో విద్యాలయాల్ని దేవాలయాలుగా మార్చాడు. ప్రతి విద్యార్థి యొక్క భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దాలని పరిసర ప్రాంతాల నుంచి ఆ స్కూల్లో కావలసినటువంటి ఫర్నిచర్, తాగడానికి మంచి ఆర్వో ప్లాంట్స్, అన్ని విధాలైనటువంటి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసి డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, 2 ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగు భాషల్లో ముద్రించబడినటువంటి పుస్తకాలు, ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఇంటర్నేషనల్ టోఫల్ విద్య, ఇవన్నీ తీసుకొచ్చేసి బ్రహ్మాండమైనటువంటి తరగతి గదులను నిర్మించి వసతులు ఏర్పాటు చేసి ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ, ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షల్ని నిర్వహిస్తూ అద్భుతంగా ఆ యొక్క స్కూల్స్ ని నిర్మాణం చేసి వాటిని మళ్లీ పునర్నిర్మించి పునరుద్ధరణకి దాదాపుగా 50,000 పైచిలకు స్కూల్స్ ని అనేక విధాలుగా డెవలప్ చేసేసి ప్రజలకు అందించాడు. ప్రతి గ్రామంలో ఈ డెవలప్మెంట్ జరిగింది. మరి ఇప్పుడేమవుతుంది? అమ్మఒడిని 2,000 కట్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ ఈకో సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఆ 2,000 రూపాయలని స్కూల్స్ కి, నిర్మాణాలకి, వాటి యొక్క మెరుగుపరచడానికి, వసతులను కల్పించడానికి ఉపయోగిస్తే అర్ధవడి అయిందన్నావు కదా, అర్ధ జ్ఞానం కలిగినటువంటి లోకేష్ గారు. మరి ఇవాళ మీరు కూడా 2,000 రూపాయలు కట్ చేశారు. ఎక్కడన్నా రూపాయి కాగితం వెచ్చించారా? ఏ స్కూల్లో అన్నా వసతుల్ని కల్పించారా? ఏ ఒక్క స్కూల్లో అయినా నాణ్యమైనటువంటి భోజనాన్ని ఇవ్వగలుగుతున్నారా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ. హోంమంత్రి భోజనం చేయడానికి కూర్చున్నటువంటి భోజనం ప్లేట్లోనే బొద్దింకల ఆహారం వచ్చింది. ఈ 14 నెలల్లో అనేక సందర్భాలలో కలుషిత ఆహారం తిని వందల సంఖ్యలో పిల్లలు హాస్పిటల్లో చేరినటువంటి ఘటనలు. ఇది చాతగాని దద్దమ్మ పరిపాలనకి పరాకాష్ట కాదా? ఇది అసమర్థ ప్రభుత్వాన్ని చెప్పటానికి ఇంతకు మించినటువంటి ఆధారం కావాలా? 40 సంవత్సరాలని చెప్పుకునేటటువంటి ముఖ్యమంత్రికి విద్యాశాఖ మీద ఏం మాత్రం శ్రద్ధ ఉందో ఈ ఘటనలు చూస్తే ఇట్టే అర్థమైపోతూ ఉన్నాయి. ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుమారుడు అనేటటువంటి ఒకే ఒక్క అర్హత తప్ప ఏ అర్హత లేనటువంటి లోకేష్ గారిని తీసుకొచ్చి చైర్ మీద కూర్చో పెట్టడంతో
దీనికి చెదలు పట్టడం ఈ వ్యవస్థకి మొదలైంది. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.